ঠিক আছে আমি নেক্সট লেসনটোলৈ আহোঁ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ এণ্ড আনচাৰখিনি আমি ডিছকাছ কৰোঁ প্ৰথমতে মই কেনেকৈ ইংলিছত পঢ়িব লাগিব সেইটো মই দেখাই ল'ম তাৰপিছত অসমীয়াত ইয়াৰ আলোচনা কৰিম একদম উজু হৈ যাব একদম চিন্তা নকৰিবা তোমালোকে হয় নাই বাৰু চ' তোমালোকে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব দেই কথাটো হ'ল কি স্পেলিংবোৰ কিন্তু ভালদৰে চাই যাব লাগিব নহ'লে পৰীক্ষাত খুব ভুল হ'ব কিন্তু মনত থাকিব ধুনীয়াকৈ লিখিবা কিন্তু স্পেলিংটো ভুল কৰি পেলাবা নহ'ব চ' তোমালোকে প্ৰথমে মুখস্থ কৰি ল'বা তাৰপিছত লিখি মুখস্থ কৰিবা লিখি চাবা ক'ৰবাত স্পেলিং ভুল হৈ গৈছে নেকি আৰু পঢ়োঁতেই তোমালোকে কোনটো শব্দ কেনেকৈ স্পেলিং আছে অলপ খুব মনোযোগ দি সূক্ষ্মভাৱে চাই যাবা তেতিয়া তোমালোকে লিখোঁতে কেতিয়াও ভুল নহয় তেতিয়া ঠিক আছে আমি তেনেহ'লে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট ফল এণ্ড ৰাইজ অফ এ মাৰ্চেণ্ট অ'কে Question number A. Where did the efficient and prosperous merchant live? Answer. The efficient and prosperous merchant lived in a city called Bardhamana. ঠিক আছে Question number B. Why did the king make the merchant administrator of the kingdom? Answer. The king was award of the merchant's ability and therefore made him the administrator of the kingdom. Question number C. What qualities of the merchant keep the common man happy and the king impressed? Answer. Efficient and the intelligent way the merchant keep common man very happy and at the same time he able to impress the king. ঠিক আছে Next number D. Who were invited to the reception of the merchant daughter marriage? ৰেচিঅ' লিখি থৈছে এইটো হেৰি ভুল হৈছে আমাৰ সোনিয়া ভুল হৈছে তোমালোকে ৰিচেপশ্যনটো ভালকৈ লিখি ল'বা দেই আনচাৰটো চাবা The merchant invited the queen পিছত কমা এটা দিব লাগিব কুইনৰ পিছত কমা এটা দিব লাগিব এইটো কমা নিদিয়াকৈ থৈ দিছে সোনিয়াই ঠিক আছে King, queen, entire royal household and all respected person of the kingdom. ঠিক আছে মই বোৰ্ডত লিখাই দিয়াৰ পিছত সোনিয়াই নোট কৰি লৈছিলে আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত ভুলকৈ লিখি থৈছে দেই তোমালোকে যদি ক'ৰবাত ভুলকৈ লিখি থৈছা এইবিলাক শুধৰাই ল'বা কিন্তু The merchant invited the king, কমা দিব লাগিব queen কমা দিব লাগিব entire royal household and respected people of the kingdom এনেকৈ লিখিব লাগিব okay question number E. Who attended the reception of the merchant's daughter marriage without invitation? Answer. The royal servant attended the reception of the merchant's daughter marriage without invitation. Okay. Question number F. What did the merchant do when he saw the uninvited servant of the royal household sitting on a seat reserved for the royal nobles? Okay? ভালদৰে ধৰিব পৰা নাই তোমালোকে কিন্তু নিজৰ বহীত ভালকৈ কৈ চাবা কাঠপেঞ্চিলে লিখাৰ কাৰণে ভালকৈ স্কেন হোৱা নাই অ'কে চ' আনচাৰটো চাবা The merchant caught him by the neck of the uninvited guest and ordered his servant to throw out.
Question number G. What happened? Okay. What happened of the royal servant after he had been thrown out of the reception? Okay. After thrown the royal servant from the merchant's house felt very insulted and he could not sleep whole the night. Okay. What did the royal servant mumble by the royal bed on the first days as the king was lying half awake? Answer. The royal servant mumbled that, good heaven, the merchant has become so carefree. Now he dared to embrace the queen. Okay. The next I. How did the royal servant know that he had sowed the seed of the distrust in the king's mind? Okay. After hearing the servant mumbling কি লিখিলে এইটো in the bed at into থাকি গ'লে mumbling in the bed and asked him to, after hearing the servants mumbling, the king asked him if that true, then he know that he had sowed the seeds of distrust. ভালদৰে চাই ল'বা এইটো তোমালোকে সোনিয়া হয়তো ক'ৰবাত কিবা ভুল লিখি থৈছে মই এতিয়া এই সম্পৰ্কে আকৌ নতুনকৈ শুধৰাবলৈ নাযাওঁ এতিয়া বহুত ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব নহ'লে মই স্কুলত কৈ দিম এইখিনি Number K. What did the king do when he was troubled by jealousy? Okay. When the king was troubled by jealousy, from that day onward, he withdraw his favor from the merchant and even forbade him to enter the palace. Okay. How did the merchant come to know about his sudden change in the king's attitude? Sudden change. এটা থাকি গৈছে দেই লিখি ল'বা জিটো পিছত Answer. One day when the merchant, forbidden by the guard of the king palace, then the royal servant mocking shouted on the guards that he could do anything because he was a powerful man. Then the merchant come to know about the sudden change on the king's attitude. Okay. এতিয়া আমি অসমীয়া ডিছকাছ কৰিম দেই এতিয়া আমি অসমীয়াত আলোচনা কৰিম এটা কৰি দেই ভুলটো ক'ৰবাত ভুল থাকিলেও মই শুধৰাই দিম অ'কে প্ৰথমটো চাবা where did the efficient and prosperous merchant live? Where মানে ক'ত? Where did the efficient and prosperous merchant? দক্ষ আৰু সমৃদ্ধিশালী মাৰ্চেণ্টজন ক'ত বাস কৰিছিল? দক্ষ মানে কি সমৃদ্ধিশালী মানে কি মই তোমালোকক ইতিমধ্যে কৈছোঁ এই ডিছকাশ্যনত আকৌ নতুনকৈ মই কৈ দীঘল কৰিব নাযাওঁ ঠিক আছে Answer কোৱা হৈছে the efficient and the prosperous merchant lived in a city called Bardhamana. The efficient, the দক্ষ আৰু সমৃদ্ধিশালী সদাগৰজন ক'ত বাস কৰিছিল বৰ্ধমানৰ নামৰ এখন ঠাইত বাস কৰিছিল তাৰপিছত চাবা why did the king
মেক দ্য মাৰ্চেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অফ দ্য কিংডম। এই মাৰ্চেণ্ট, এই সদাগৰজনক কিয় ৰজাই তেখেতৰ প্ৰশাসক হিচাপে নিয়োগ কৰিছিল? এতিয়া উত্তৰত আমি লিখিম দ্য কিং ৱাজ এৱাৰ্ডেড অফ দ্য মাৰ্চেণ্টছ এবিলিটি। ৰজাই সদাগৰজনৰ দক্ষতাখিনি জানিছিল এণ্ড দেয়াৰফৰ মেড হিম দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অফ দ্য কিংডম। সেয়েহে তেখেতক প্ৰশাসক হিচাপে নিয়োগ কৰিছিল, বা মেড মানে বনাই দিছিল, প্ৰশাসক বনাইছিল, এনেকৈ কৈছে। মেড মানে নিয়োগ কৰিছিল বুলিয়েই বুজাইছে। মেড মানে বনোৱা নাথাকে, বনাই বুলি নকয় একচুৱেলি। ইংলিছত এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে, কিন্তু অসমীয়াত এইবিলাক খুব সুন্দৰ সুন্দৰ শব্দ আছে আমাৰ। আমি বেলেগ বেলেগ অৰ্থ বুজোৱাত বেলেগ বেলেগ ধৰণে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত এইটো কিন্তু এনেকৈ দিছে, নিয়োগ কৰিছিল বুলি ক'ব লাগিছিলে। বাৰু যিয়েই নহওক, নেক্সটটোলৈ আহোঁ। হোৱাট কোৱালিটিজ অফ দ্য মাৰ্চেণ্ট কিপ দ্য কমন মেন হেপ্পী এণ্ড দ্য কিং ইমপ্ৰেছড। কিনো এনেধৰণৰ তেখেতৰ কোৱালিটি আছিল, তেখেতৰ দক্ষতা আছিল, তেখেতৰ ভাল গুণ আছিল যে তেওঁ সাধাৰণ মানুহক সুখী আৰু লগতে ৰজাকো আকৰ্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিছিল। ঠিক আছে, আমি আনচাৰত চাওঁ। ইফিচিয়েণ্ট এণ্ড ইণ্টেলিজেঞ্চ ৱে দ্য মাৰ্চেণ্ট কিপ কমন মেন very happy and the same time he impressed the king. তেখেত যিহেতু আমি জানোৱেই খুব দক্ষ আছিল আৰু খুব বুদ্ধিয়ক আছিল, তেখেতৰ দক্ষতা আৰু বুদ্ধিমত্তাৰে তেখেতে সাধাৰণ মানুহক খুব সুখী কৰি ৰাখিব পাৰিছিল আৰু লগতে ৰজাকো খুব আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিছিল। ঠিক আছে, আমি পিছৰ চোৱালৈ যাওঁ। Who were invited to the reception of the merchant's daughter marriage? সদাগৰজনৰ জীয়েকৰ বিয়ালৈ কাক কাক ইনভাইট কৰা হৈছিল? পাঠটোত সদাগৰজনৰ জীয়েকৰ বিয়া হৈছিল নহয় জানো? আমি গম পাওঁ। মই ঠাণ্ডা পানী ইংলিছ খাই লওঁ দেই। সদাগৰজনৰ জীয়েকৰ বিয়া হৈছিল। বিয়ালৈ কাক কাক নিমন্ত্ৰণ কৰা আছিল? ইনভাইট মানে নিমন্ত্ৰণ কৰা নহয় জানো? ডাটাৰ মানে জীয়েক, মেৰেজ মানে বিয়া বা বিবাহ, একেই কথা। ইনভাইটেড মানে নিমন্ত্ৰণ কৰা। অ'কে, এতিয়া কিন্তু ইয়াত সোণিয়াই আমাক কি লিখিছে? কিবা লিখি থৈছে। এইটো ৰেচিপশ্যনটো ভালকৈ সোণিয়াই শুধৰাই ল'বা, আৰু বাকীসকলেও যদি এনেকৈ লিখি থৈছে শুধৰাই ল'বা। অ'কে, এতিয়া চাবা কাক কাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আমি চাম। দ্য মাৰ্চেণ্ট ইনভাইটেড দ্য কিং, কুইন, এণ্টায়াৰ দুবাৰ লিখিলেই, এণ্টায়াৰ ৰয়েল হাউচ হোল্ড এণ্ড অল ৰেচপেক্টেড পিপুল অফ দ্য কিংডম। দ্য মাৰ্চেণ্ট ইনভাইটেড, সদাগৰজনে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। কাক কাক নিমন্ত্ৰণ? কিং বুলি লিখি কমা দিব লাগিব, কুইন কমা দিব লাগিব। তাৰপৰা এণ্টায়াৰ হাউচ হোল্ড, সমগ্ৰ, এণ্টায়াৰ মানে সমগ্ৰ, ৰয়েল হাউচ হোল্ড কাক বুলি কোৱা হয়? ৰজাঘৰীয়া মানুহক। আৰু অল ৰেচপেক্টেড পিপুল অফ দ্য কিংডম, সেয়ে সাম্ৰাজ্যৰ, কিংডম মানে সাম্ৰাজ্য বা ৰাজ্য, কিংডম বা য'ত শাসন কৰে ৰজা, যিখিনি ঠাই শাসন কৰে সেইখিনি কিংডম বুলি কোৱা হয়। সেই সাম্ৰাজ্যৰ সদাগৰজনৰ সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা, ৰাণী, সমগ্ৰ ৰজাঘৰীয়া মানুহৰ লগতে আৰু সন্মানীয় মানুহবোৰক বিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। ইটো চাম আমি দেই। হু এটেণ্ডেড দ্য ৰেচিপশ্যন অফ দ্য মাৰ্চেণ্টছ ডাটাৰ মেৰিজ উইদাউট ইনভাইটেশ্যন। সদাগৰজনৰ জীয়েকৰ বিয়ালৈ কোনেনো নমতাকৈ আহিছিল বুলি কৈছে? কোন আহিছিল নমতাকৈ? তেনেকৈ সুধিছে। ৰেচিপশ্যন মানে কি? ৰেচিপশ্যন শব্দটো আছে হয় নাই? নতুন শব্দ। ৰেচিপশ্যন মানে কি? ৰেচিপশ্যন মানে
আতিথ্য আমি যে বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা আমি অসমীয়াত অভ্যৰ্থনা বুলি লিখে যে অভ্যৰ্থনা বিয়াৰ অভ্যৰ্থনালৈ কোন নমতাকৈ আহিছিল বুলি কৈছে অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান মানে আমি পাৰ্টি দিয়ে যে পাৰ্টি দিয়ে যেতিয়া মাতে যে মানুহ সেইটো অসমীয়াত অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান বুলি কয় আৰু ইংৰাজীত ৰেচিপশ্যন বুলি কয় অ'কে চ' দেন আই এম গোয়িং টু দ্য আনচাৰ দ্য ৰয়েল ছাৰ্ভেণ্ট attended the reception of the merchant's daughter marriage without invitation. The royal servant attended the reception. ৰজাঘৰীয়া এজন লগুৱা আহিছিল ছাৰ্ভেণ্ট মানে লগুৱা কাম কৰা মানুহ লগুৱা ছাৰ্ভেণ্ট মানে লগুৱা বুলি কয় কাম কৰা মানুহ বুলি কয় চাকৰ বুলিও কয় কিছুমানে কিন্তু খানচামা বুলিও কয় অসমীয়াত ঠিক আছে চ' ৰজাঘৰীয়া লগুৱাজন উপস্থিত হৈছিল অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত নমতাকৈয়ে উপস্থিত হৈছিল বুলি কৈছে ঠিক আছে আমি পিছৰখিনিলৈ যাওঁ হোৱাট ডিড দ্য মাৰ্চেণ্ট ডু ৱেন হি চ' দ্য আনইনভাইটেড ছাৰ্ভেণ্ট অফ দ্য ৰয়েল হাউচ হোল্ড চিটিং অন দ্য চিট ৰিজাৰ্ভেড ফৰ দ্য ৰয়েল নবলছ যেতিয়া নমতা আলহীজনে সেই হোৱাট ডিড দ্য মাৰ্চেণ্ট ডু সদাগৰজনে কি কৰিছিল ৱেন হি চ' যেতিয়া সি দেখিছিল যে ডেট দ্য আনইনভাইটেড নমতা ছাৰ্ভেণ্টজন লগুৱাজন অফ দ্য ৰয়েল হাউচ হোল্ড ৰজাঘৰৰ চিটিং বহি আছিল অন দ্য চিট সেই চিটবোৰত ক'ত ৰিজাৰ্ভেড ফৰ দ্য ৰয়েল নবলছ মানে গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা চিটত বহি থকা দেখি সেই লগুৱাজনক বহি থকা দেখি কি কৰিছিল বুলি কৈছে ঠিক আছে তেতিয়া কি কৈছিল দ্য মাৰ্চেণ্ট কাটছ হিম বাই দ্য নেক ডিঙিতে ধৰিছিল নহয় জানো অফ দ্য আনইনভাইটেড গেষ্ট এণ্ড অৰ্ডাৰ্ড হিজ ছাৰ্ভেণ্ট তেখেতৰ যিবিলাক গাৰ্ড আছিল লগুৱা আছিল তেখেতৰ এণ্ড আক্স এণ্ড ইনভাইটেড এণ্ড কি ক'লে অৰ্ডাৰ্ড হিজ ছাৰ্ভেণ্ট আদেশ দিলে তেখেতৰ গাৰ্ডবোৰক বা কাম কৰা মানুহবোৰক টু থ্ৰ' আউট তেখেতক ধৰি বাহিৰ কৰি দিবলৈ বা দলিয়াই দিবলৈ বাহিৰত অৰ্ডাৰ দিলে তাৰপিছত নম্বৰ জিটো কৈছে কি জিটো আহোঁ আমি এতিয়া হোৱাট হেপেনেড টু দ্য ৰয়েল ছাৰ্ভেণ্ট আফটাৰ হি হেড বিন থ্ৰ'ন আউট অফ দ্য ৰিচেপশ্যন সেই অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ পৰা তাক দলিয়াই দিয়াৰ পিছত কি কৰিলে কি ঘটিছিল এই লগুৱাজনৰ আফটাৰ থ্ৰ'ন দ্য ৰয়েল ছাৰ্ভেণ্ট ফ্ৰম দ্য মাৰ্চেণ্ট হাউচ সদাগৰৰ ঘৰৰ পৰা দলিয়াই দিয়াৰ পিছত হি ফিল ভেৰি ইনচাল্ট তেখেতে খুব লাজ পালে এণ্ড হি কুড নট শ্লিপ হোল দ্য নাইট আৰু গোটেই নিশা লগুৱাজনে শুব নোৱাৰিলে তাৰপৰা কি কৈছে নম্বৰ 8 হোৱাট ডিড দ্য ৰয়েল ছাৰ্ভেণ্ট মাম্বল বাই দ্য ৰয়েল বেড অন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে এজ দ্য কিং ৱাজ লাইং হাফ এৱে যেতিয়া প্ৰথম দিনা ৰজাই শুই আছিল বিচনাত তেতিয়া কি বুলি কৈছিল কি বুলি মামলিং কৈছিল কি বুলি ভুৰ ভুৰাইছিল মামলিং কোৱা মানে মই কৈছিলোঁ তোমালোকক ভুৰ ভুৰা মুখতে ভুৰ ভুৰাই থকা কি বুলি ভুৰ ভুৰাইছিল দ্য ৰয়েল ছাৰ্ভেণ্ট মাম্বল ডেট ৰজাঘৰীয়া লগুৱাজনে মাম্বল কৰিছিল যে গুড হেভেন অতি স্বৰ্গীয় গুড হেভেন স্বৰ্গ তুমি বৰ ভাল কৈছে দ্য মাৰ্চেণ্ট হেজ বিকাম চ' কেয়াৰ ফ্ৰী মাৰ্চেণ্টে কোনো চিন্তা নোহোৱাকৈ শুই আছে নাও হি ডাইৰেক্ট টু এম্ব্ৰেছ দ্য কুইন কিন্তু সি এতিয়া ৰাণীক জোকাবলৈ সুবিধা পাইছে তেনেকৈ বুলি কৈছিল হাউ ডিড দ্য ৰয়েল ছাৰ্ভেণ্ট এইটো কি আইটো নহয় জানো হাউ ডিড দ্য ৰয়েল ছাৰ্ভেণ্ট know that he had
ইয়াত এইটো লিখোঁতে সোণিয়ে লিখোঁতে ভুল কৰিছে, তোমালোকে শুধৰাই ল'ব কিন্তু প্ৰশ্নটো চাই দেই। হি হেড শ্ব'ড দ্য ছিড অফ দ্য ডিষ্ট্ৰাষ্ট ইন দ্য কিংছ মাইণ্ড। আনচাৰটো কৈছে আফটাৰ, কি লিখিলে দেই, এইটো মই বুজি পোৱা নাই, মই তোমালোকে বহি চাব লাগিব দেই। দ্য ছাৰ্ভেণ্ট কি বুলি কৈছে, হাউ ডিড দ্য ৰয়েল ছাৰ্ভেণ্ট ন' ডেট হি হেড শ্ব'ড দ্য ছিড অফ, এইটো ভুল হৈছে, চাব লাগিব, স্কুলত চাম এইটো দেই। আফটাৰ দ্য ছাৰ্ভেণ্ট মামলিং বিচাইড দ্য কিং বেড, এনেকৈ হ'ব লাগিছিলে, এণ্ড আস্কড হিম ডেট ইফ ডেট ট্ৰু, সেয়া সঁচা আছিল নে, হয়নে, সেয়া সঁচা হয়নে সেই বুলি সুধিছিল। কাক সুধিছিল? ছাৰ্ভেণ্টজনক সুধিছিল। আফটাৰ মামলিং বিচাইড দ্য কিং বেড, এনেকৈ লিখিব লাগিব দেই, শুনা। আফটাৰ মামলিং বিচাইড দ্য কিং বেড বাই দ্য ছাৰ্ভেণ্ট, কিং আস্কড হিম ইফ ডেট ট্ৰু, দেন, তেতিয়া, তাৰপিছত লিখিলোঁ দেন হি ন' ডেট হি হেড শ্ব'ড দ্য ছিডছ অফ ডিষ্ট্ৰাষ্ট, তেতিয়া বুজিব পাৰিছিল যে সি অবিশ্বাসৰ বীজটো সিঁচি দিছিল। অ'কে, কেইটো চাবা, হোৱাট ডিড দ্য কিং ডু when he was troubled by jealousy, ঠিক আছে, ৰজাই কি কৰিলে, ৰজাই ইখান্দিত হৈ, জিয়েলাচি মানে ইখান্দিত হোৱা, ইখান্দি মানে জ্বলা পোৰা কৰা, যেনেকৈ তোমালোকে ধৰি লোৱা ঘৰত এনেকুৱা নহয় জানো, ছোৱালীবোৰে বিশেষকৈ কৰে বা ল'ৰাবোৰেও কৰে, ভনীয়েকক বেছিকৈ মৰম কৰিলে বা বায়েকক বেছিকৈ মৰম কৰিলে অলপ মনে মনে খং উঠে, ই বায়েক বেছি মৰম কৰিছে দেই মায়ে, এই ভণ্টিক বেছি মৰম কৰিছে দেই মায়ে, বা ল'ৰাবোৰ তেনেকৈ দাদাক বেছি মৰম কৰিছে, মোক এইটো নাই কোৱা, মোকো লাগিব কিন্তু, তেনেকৈ তোমালোকে কোৱা নাই, তেনেকৈ কোৱা নাই বাৰু। সেই মনৰ মাজত সেই সময়ত যিটো অৱস্থা হয়, সেই অৱস্থাটোকে জিয়েলাচি বুলি কোৱা হয়। অসমীয়াত ইখা জন্মা বুলি কোৱা হয় বা ইখান্দিত হোৱা বুলি কোৱা হয়, সেইটো ইংৰাজীত জিয়েলাচি কোৱা হয়। অ'কে, চ' ৰজাই জিয়েলাচি হোৱাৰ পিছত কি কৰিছিলনো, ইখান্দিত হোৱাৰ পিছত কি কৰিছিল? when the king was troubled by jealousy, যেতিয়া ৰজাই ইখান্দিত হ'ল, টাৰ্বুলেট খুব আমনি পালে, ইখান্দিত হৈ যেতিয়া আমনি পালে, তেতিয়া কি কৰিলে? ফ্ৰম সেইদিনাৰ পৰা অনৱাৰ্ড, সেইদিনাৰ পিছত হি উইথড্ৰ হিজ ফেভাৰ, তেখেতক ভাল পাবলৈ বাদ দিলে। কাক ভাল পাবলৈ বাদ দিলে? সদাগৰজনক। ফ্ৰম দ্য মাৰ্চেণ্ট এণ্ড ইভেন ফৰবেড হিম টু এণ্ট্ৰেঞ্চ দ্য পেলেচ, আনকি তাক ৰাজপ্ৰসাদত প্ৰৱেশ কৰিবলৈকো বাধা দিলে। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাওঁ, হাউ ডিড দ্য মাৰ্চেণ্ট কাম টু ন' about his sudden change the king's attitude? How did the merchant come to know? সদাগৰজনে কেনেকৈ জানিব পাৰিছিল যে কি কাৰণেনো ৰজাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ এইদৰে পৰিৱৰ্তন, হঠাতে এনেদৰে মনোভাৱ পৰিৱৰ্তন ঘটিল? ছাডেন মানে হঠাৎ, চেঞ্জ, এইটো চেঞ্জ এটা লিখিবা, চেঞ্জ মানে পৰিৱৰ্তন। দ্য কিংছ এটিটিউড মানে মনোভাৱ, ৰজাৰ মনোভাৱ তো কিয় এনেদৰে হঠাতে পৰিৱৰ্তন হ'ল, সেই কথাটো কেনেকৈ জানিব পাৰিছিল মাৰ্চেণ্টজনে? কি কৈছে? ওৱান ডে when the merchant forbidden by the guard of the king place, ঠিক আছে, forbidden by the guard of the king place, then the royal servant making shouted on the guards that that he could do anything because he was so powerful man. Then the merchant come to know about the sudden change
sudden change in the king's mind. চাবা দেই এইটো one day এদিনাখন when the merchant forbidden by the guard of the king ৰজাৰ সুৰক্ষা কৰ্মী যোগেদি যেতিয়া তেখেতক বাধা দিয়া হৈছিল তেখেতে বাধা পাইছিল পেলেচ মানে ৰাজপ্ৰসাদৰ সন্মুখত বাধা দিছিল নহয় জানো দেন দ্য ৰয়েল ছাৰ্ভেণ্ট তেতিয়া সেই কাষতে ৰয়েল ছাৰ্ভেণ্টজন আছিল ৰাজপ্ৰসাদৰ যিজন লগোৱা সেই যিজনক অপমান কৰিছিল সেই ৰয়েল ছাৰ্ভেণ্টজন কাষতে আছিল আমি গম পাওঁৱেই নহয় জানো মকিং ছাউটেড অন দ্য গাৰ্ড চিঞৰি কিনি গাৰ্ডকেইজনক কৈছিল ডেট হি কুড ডু এনিথিং তেখেতে যিকোনো কাম কৰি দিব পাৰে বিকজ কাৰণ হি ৱাজ এ পাৱাৰফুল মেন তেখেতে এজন ক্ষমতাশালী লোক ঠিক আছে দেন যেতিয়া সেই কথাটোক তেখেতে চিঞৰি কিনি ক'লে তেতিয়া কি হ'ল দেন দ্য মাৰ্চেণ্ট তেতিয়া সদাগৰজনে কাম টু ন' এবাউট দ্য ছাডেন চেঞ্জ তেতিয়া সদাগৰজনে গম পালে যে ইয়ে কিবা নহয় কিবা কৰিলে অফ দ্য কিংছ এটিটিউড ৰজাৰ যাৰ কাৰণে নেকি ৰজাৰ মনোভাৱ পৰিৱৰ্তন হ'ল এয়া আছিল আমাৰ দ্বিতীয়টি লেচন দ্য ফলেন ৰাইজ অফ এ মাৰ্চেণ্ট আমি ইয়াৰ পিছৰ চোৱা এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাম আজিলৈ সামৰিছোঁ ভালদৰে চাবা লাইনবিলাক মিলাই চাবা বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু কিদৰে লিখিব লাগে সেয়াও চাবা লগতে লিখি প্ৰেক্টিছ প্ৰথমে মুখস্থ কৰিবা তাৰপৰা লিখি মুখস্থ কৰিবা বুলি অনুৰোধ জনাই আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ কৃষ্ণ